परम सत्कारयोग संत बाबा अमीर सिंह जी ते बहुत ही सत्कारयोग मेरे दोस्त प्रोफैसर हरपाल सिंह पन्नू जी, प्रोफैसर अनुराग सिंह जी, फादर जी, सरदार चरणजीत सिंह जी, सामने बैठे गरेवाल साहब, प्रोफैसर साहब गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी के, हबीब जी साड़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी के, ते समूह संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी ने बहुत बड़ा उद्यम किया है शहादत बारे गल करन लई, विचारा करन लई, क्योंकि छेती ही गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब भी आ रहा है। सब तो पहली शहादत भी है सिख इतिहास के विच। इस मौके ते असी शहादत बारे विचार करन लई इकट्ठे होए हाँ। ये संत बाबा जी की, संत बाबा अमीर सिंह जी की बहुत बड़ी हिम्मत है। अही जी गर्मी के मौसम के विच संगतां नूं इकट्ठे करना, बुलारियां नूं इकट्ठे करना, ये इन्हां दी हल्लाशेरी भी है दिती हुई। बगैर इन्हां दी हल्लाशेरी तो यह जे मौसम के विच यह जे समागम करने बहुत औखे ने। सो सानू जदों इन्हां वालों हुक्म मिलता है तो इंस्पीरेशन भी नाल मिलती है गल करन लई ते इत्थे आउण लई। शहादत बारे बोलण लई काफ़ी कुछ पढ़ना पिया। देखिए वख-वख विद्वान की कहंदे ने की नहीं कहंदे, अपनी विचारधारा च उन्हां दा किन्ना क फर्क है। और साडे विद्वानां ने जोर भी पूरा लाया होया है शहादत शब्द दियां जड़ां लभण लई जां उहदे असली मीनिंग लभण लई। मैं समझदा जदों असी किसी शब्द दियां जड़ां लभण लई तुर पैंदे आ, कित्थों शुरू होया, कित्थों इहदी उत्पत्ति हुई, जदों सारा कुछ देख दूख के असी वापस आपदे शब्द वाल आउणे आ ना, वो किसी पासे जोगा नहीं रहिंदा शब्द। फिर जदों असी किसी शब्द दियां जड़ां लभण लई तुर पैंदे आ कि कित्थों उत्पत्ति हुई इहदी, कित्थों तुरिया, किहड़ी बोली दा है, जदों ये जड़ां लभ के फिर आपदे शब्दां वाल आउणे आ, कुछ नहीं नाल मिलदा जुलदा। मिसाल के तौर पर सिख शब्द बारे जदों भी कोई वड्डे तो वड्डा विद्वान गल करदा जां लिखदा है, पहली गल यही लिखदा है सिख संस्कृत के शिश शब्द तो बनिया है। कई वड्डे विद्वानां दी लिखत विच तां इह भी लिखिया होया है कि सिख शब्द संस्कृत के शिश तो बिगड़िया होया शब्द है। मतलब इमेजिन करो तुसी, इत्थे तुहाडे इस इलाके दी बंदे ने सारे बड़े बड़े विद्वान, जे मैं उन्हां दा नाम लैण लगा अच्छा नहीं लगता। वो सिख शब्द संस्कृत के शिश शब्द तो बिगड़िया होया शब्द है। कमाल की गल है, बिगड़िया होया, सिख बिगड़िया होया, क्या बात है। वो भले पुरुषो, जे संस्कृत के शिश शब्द तो सिख शुरू होया है, फिर वेदां की सिक्ख्या लैण वाले सारे एडे वड्डे जगत नूं, समाज नूं क्यों नहीं सिख कहा जाता। संखेप च गल करां, सिख वो है जिहड़ा गुरु नानक देव जी दे दसे होए सच दे मार्ग ते तुरन लई अपने सिर नूं तली ते टिका के आया होया है, जिहड़ा अपने सीस नूं तली ते टिका के गुरु नानक देव दे हजूर पहुंचया होया है, उन्हां दे सच दे मार्ग ते चलण लई ओहनूं सिख कहा गया है।
ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੋਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਨਿੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਛਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਫੈਲੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। 200 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ, 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਵੈਲ ਆਰਮਡ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਵੈਲ ਆਰਮਡ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਆਰਮਡ ਇਨਕਲਾਬ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨਕਲਾਬ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਵੈਲ ਆਰਮਡ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 1700 ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1705 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2-2, 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1705 ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਖਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਦੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲਤੀ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲਤੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗਵਾਹੀ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਮੇਰਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਸੀ। 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰ ਪਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆਓਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਹਲਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ 90% ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਨਾਬ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ 85-80% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਤੱਕ 65-70% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 50-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕੋਈ ਓਕੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੋਰੋਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰੀਏ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਲਟ ਸੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਖੁੰਡੀ ਸਿੱਟਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਗਿਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਛਟਵਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਵਰੀਏ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਕਲਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੀਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਕੂਮਤ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲੀਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਅਫਗਾਨੀ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਰਾ ਦੇਖੋਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਕੂਮਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ? ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲੜਨ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਝ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਫੌਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਰੇ ਤੋਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਰੀਏ ਜਾਂ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਜੀ ਵੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਕਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਆਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਕਰੋ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਯੰਗ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ, 44-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, 45-46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਏਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 700 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗਿੱਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਰਜਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਣਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਸ਼, ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ